અને વોરરૂમની શરૂઆત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી તો ઉત્તર પ્રદેશમાં આરક્ષણ પર રણ સર્જાયું છે, ઘમાસાણ સર્જાયું છે, કારણ કે હાઈકોર્ટ દ્વારા યુપી સરકારને એક મોટો ઝટકો આપવામાં આવ્યો છે। શું છે સમગ્ર મામલો, વિગત આપશે અજય યાદવ। देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव होने थे और जो राज्य के जो चुनाव अधिकारी थे या चुनाव आयोग था उसकी तरफ से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। लेकिन उसी अधिसूचना को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ये जो ओबीसी आरक्षण का प्रावधान अधिसूचना में जाहिर किया गया है, ये दरअसल राजनीतिक अधिसूचना है या राजनीतिक आरक्षण है, न कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर इसका आकलन किया गया है। और इसी बात पर सुनवाई चल रही थी और चुनाव नहीं हो रहा था, यानी राज्य का चुनाव जो आयोग था इस चुनाव को नहीं करवा पा रहा था। और लेकिन अब लगभग 70 पेज का एक ऑर्डर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की तरफ से आया है, जिसमें ओबीसी आरक्षण को पूरी तौर पर रद्द कर दिया गया है और यह कहा गया कि इस चुनाव को अब कराया जा सकता है, यानी तुरंत कराया जा सकता है, इसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं रहेगी। और खास करके ये जो ओबीसी आरक्षण है इसके मामले में भी लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ओबीसी आरक्षण तभी दिया जाएगा जब इसके लिए एक कमीशन बने, कमीशन पूरी तौर पर आकलन करे, आकलन करने के बाद ही ये आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसे में अगर ओबीसी कमीशन पे कोई बैठक होती है या अपना काम करना या सर्वे की प्रक्रिया अगर शुरू करता है तो इसमें काफी वक्त लग सकता है और उतने वक्त तक अब इंतजार करना ठीक नहीं है। इसलिए ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए तुरंत चुनाव कराने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की तरफ से दिया गया है। लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसी ओबीसी आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है, जबकि इस फैसले से कहीं न कहीं जो लोग ओबीसी आरक्षण के विरोधी थे या जिनको लगता था कि ये राजनीतिक आधार पर दिया जा रहा है, उसमें जरूर खुशी की लहर थोड़ी दौड़ी है। जी धन्यवाद તમામ જાણકારી के लिए। અને નરેન્દ્ર મોદીના ભાઈ પ્રહલાદ મોદીને કર્ણાટકમાં તેમની કારને અકસ્માત સર્જાયો છે, તેમને કેવી ઈજા પહોંચી છે, તમામ વિગત આપશે કૃણાલ શર્મા। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना भाई प्रहलाद मोदी कर्नाटकना कारमा बंदीपुरामांथी पसार थता हता ते दरमियान अकस्मातनी घटना घटी छे। साथे तेमनी साथे कारमा तेमना पुत्र मेहुल मोदी, पुत्रवधू जिनल मोदी અને સાથે જ પૌત્ર પણ ત્યાં સવાર હતા। સાથે જ જે કાર ચાલક છે સત્યનારાયણ, તેને પણ નાની મોટી ઈજા થઈ છે। સૌથી મહત્વની વાત છે કે જે પૌત્ર છે મહેનત મોદી, તેમને પગમાં ખાલી નાની મોટી ફ્રેક્ચર થયું છે, પરંતુ અન્ય વ્યક્તિઓને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ છે। તેઓ હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે, કોઈ ચિંતાની વાત નથી। જો કે અકસ્માતને લઈને ચકચાર મચી હતી। બિલકુલ, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે। અને રાજનીતિમાં આપણે વારંવાર જોતા હોઈએ છીએ કે પોતાના નેતાને ભગવાન સાથે સરખાવી દેવામાં આવે છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય, કોંગ્રેસ હોય કે પછી અન્ય કોઈ પણ પક્ષ, વારંવાર આવા નિવેદનો સામે આવતા રહે છે। અને આ બધા વચ્ચે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા સલમાન ખુરશીદના એક નિવેદને વિવાદ છેડ્યો છે। પહેલા શું તેમણે કહ્યું તે સાંભળીએ। हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। પોતાની રાજનીતિ ચમકાવવા માટે આ નેતાઓ ચાપલુસીની તમામ હદો વટાવી દેતા હોય છે। વરિષ્ઠ નેતા છે સલમાન ખુરશીદ, પરંતુ કહી રહ્યા છે કે પાદુકા લઈને અમે યુપી પહોંચી ગયા છે અને થોડા સમયમાં ભગવાન રામ પણ આવશે। તેમણે રાહુલ ગાંધીને ભગવાન રામ સાથે સરખાવ્યા અને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને ભરત સાથે સરખાવ્યા હતા, જેને લઈને વિવાદ છેડાયો છે, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી ખુરશીદના નિવેદન પર પ્રહાર કરવામાં આવ્યા। ભાજપના પ્રવક્તા શહેજાદ પૂનાવાલાએ કહ્યું કે તેના કારણે હિન્દુ લોકોની ધાર્મિક આસ્થાને નુકસાન પહોંચ્યું છે, ધાર્મિક આસ્થા છેડાઈ છે। રાહુલ ગાંધી સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ અપશબ્દો કહે છે, ભગવાન રામના અસ્તિત્વ પર સવાલ ઉઠાવે છે અને તેમની સરખામણી રામ સાથે। हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो चाटुकारिता करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और एक बात मैं और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी
भगवान राम काल्पनिक हैं। जिन राहुल गांधी की तुलना वो हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कर रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी का वक्तव्य है कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। अगर वोट पाने के लिए ओछी घटिया हल्की राजनीति करनी पड़े तो ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के डीएनए में है कि वो इससे गुरेज नहीं करेंगे। आज वो अपने को राम उनके नेता राहुल जी को टी शर्ट पहनने पे राम की, राम कोई एक चित्र नहीं है, एक चरित्र है जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने सबका सम्मान किया। राहुल जी तो वीर सावरकर को गाली देते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देते हैं, ये कैसे राम से इनकी तुलना हो सकती है। और रही बात टी शर्ट की बात, तो रोड पे आप देखो ना, ठंड में कई बेचारे गरीब और पागल जो है वो नंगे घूम रहे हैं, हमने तो कई लोगों को कंबल उड़ाया। तो सवाल इस बात का है कि इनको टी शर्ट पहन के घूम रहे, लग जाएगा ठंडा और कुछ हो जाएगा, इसलिए खुर्शीद साहब को उनको कंबल उड़ाना चाहिए। और अगर जो कम कपड़ा पहनने से राम होता तो ये जो और तपस्वी हो जाता, तो ये नंगे जो घूम रहे हैं जो पागल, तो ये तो सिद्ध कहलाएंगे। અને વારંવાર આરોપ લાગે છે કે ગુજરાતનો દરિયા કિનારો ડ્રગ્સનો ગેટવે બની ગયો છે। મોટી માત્રામાં કરોડોના ડ્રગ્સ ઝડપાય છે, પરંતુ પહેલી વખત એવું થયું છે કે ડ્રગ્સની સાથે ઘણા લાંબા સમય બાદ ડ્રગ્સની સાથે હથિયારો પણ ઝડપવામાં આવ્યા છે। અને ગુજરાત એટીએસ અને ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ સાથે મળીને એક ખૂબ સરસ ઓપરેશન પૂરું પાડ્યું છે। ફાયરઆર્મ્સ પણ જે છે એની સ્મગલિંગ થવાની શક્યતા છે। આપ જાણતા હશો કે આ પ્રથમ વખત છે લાંબા સમય પછી જ્યારે વેપન્સ પણ જે છે નાર્કોટિક્સની સાથે પકડાયા છે। અને પહેલાં વેપન્સ લગભગ 1992માં અને કે એ રીતે લગભગ આ લાંબા સમય પછી પહેલી વખત છે કે આ વેપન્સ પકડાયા છે। અને 10 પાકિસ્તાનીઓને ઝડપવામાં આવ્યા છે। આ સંપૂર્ણ ઓપરેશનને કઈ રીતે અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો, તમામ વિગત આપશે હિરેન રાવલ। ગુજરાત એટીએસના એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પટેલની માહિતીના આધારે એટીએસના અધિકારીઓ અને કોસ્ટગાર્ડનું આ સંયુક્ત ઓપરેશન હતું। ઓખાના વચ્ચે એટલે કે સલાયાની આસપાસ આ ડ્રગ્સ અને હથિયારો છે તે લેન્ડ કરવાનું આયોજન હતું, પરંતુ એ પહેલાં જ કોસ્ટગાર્ડની મદદ લઈ અને દરિયા કિનારાથી 140 નોટિકલ માઇલ અંદર એટલે કે સમુદ્રની અંદર ભારતીય જળસીમામાં આ પાકિસ્તાની જે બોટ છે, જહાજ છે, તે અંદર પ્રવેશે ત્યારે તરત જ એટીએસના 3 થી 4 અધિકારીઓ, પીએસઆઈ અને પીઆઈ કક્ષાના અધિકારીઓ પણ હાજર હતા અને કોસ્ટગાર્ડના અધિકારીઓ એ આ બોટ પકડી હતી। 10 પાકિસ્તાનીઓ મૂળ બલુચિસ્તાનના રહેવાસીઓ છે આ તમામ લોકો, અને પાકિસ્તાનથી જ્યારે ત્યાંથી આ બોટ નીકળી હતી અને એ માહિતી અહીંયા મળી હતી, આ તમામ 10 લોકોને પકડવામાં આવ્યા છે। તેમની પાસેથી લગભગ 300 કરોડ રૂપિયાનું 40 કિલો જેટલું ડ્રગ્સ પકડાયું છે અને 1992 પછી પહેલી વખત એવો આ પ્રકારનો ઘટનાક્રમ હશે કે હથિયારો પણ સાથે જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે, જીવતા કારતૂસ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને આ તમામ વસ્તુઓ ગુજરાતના દરિયા કિનારે જામનગરમાં સલાયાની આસપાસ ક્યાંક લેન્ડ કરવાના હતા। ત્યાંથી હાજી કરીને એક મોટો ડ્રગ્સ માફિયો છે પાકિસ્તાનની અંદર, એના દ્વારા આખું આ કન્સાઇનમેન્ટ મોકલવામાં આવ્યું હતું અને 5 દિવસ સુધી ગુજરાત એટીએસ અને કોસ્ટગાર્ડનું સંયુક્ત ઓપરેશન ચાલ્યું હતું। આ પાકિસ્તાની બોટને ઊભી રાખવા માટે અથવા તો સમુદ્રની અંદર પકડવા માટે કોસ્ટગાર્ડના જવાનોએ ફાયરિંગ કરવાની પણ જરૂર પડી હતી અને અત્યારે હાલ ગઈકાલે મોડી સાંજે તમામ જે પાકિસ્તાનીઓ છે તેમને પકડેલા, એમની સાથે ડ્રગ્સ પણ ઓખા બંદર ખાતે લાવી દેવામાં આવ્યું છે। જે બોટ હતી એ બોટને હવે ધીમે ધીમે પરત ઓખા તરફ લાવવામાં આવી રહી છે। બિલકુલ, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે। અને આ બધા વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। ભાર વગરના ભણતરની વારંવાર આપણે વાતો કરતા હોઈએ છીએ અને તેના અમલીકરણની દિશામાં એક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે। ધોરણ 6 થી 8માં 10 દિવસ બેગલેસ અભ્યાસ રહેશે, એટલે દફતર વિના બાળકોએ આવવાનું રહેશે। વિદ્યાર્થીઓને મનોરંજન સાથે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ તરફ વાળવામાં આવશે, જેમાં સુથારીકામ, મેટલ વર્ક, બાગકામ સહિતની પ્રવૃત્તિઓ શીખવાડવામાં આવશે। નવી શિક્ષણ નીતિનો એક ઉમદા પ્રયાસ છે કે કઈ રીતે બાળકોને ભાર વગરનું ભણતર આપી શકાય, તેને લઈને આ તમામ વિગત આપશે નિકુલ પટેલ।
જે બિલકુલથી નવી શિક્ષણ નીતિ રાજ્યમાં લાગુ થવા જઈ રહી છે ત્યારે રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોરે આજે ટ્વીટ કરીને એક મહત્વની જાણકારી આપી છે. ધોરણ 6 થી 8ના જે બાળકો છે તેમને 10 દિવસ જે છે તે બેગલેસ શિક્ષણ આપવાનું રહેશે. એટલે કે તેઓ જે શિક્ષણ સિવાયની અન્ય જે પ્રવૃત્તિઓ છે, માટીકામ છે, સુથારી કામ છે અને અન્ય જે કામો છે તે કરતા દેશે છે સ્કૂલની અંદર દેખવામાં આવશે. બાળકોને ભાર વગરનું જે ભણતર છે તે ન લેવું પડે તેના માટે જે છે તે આ નવો અભિગમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા અપનાવવામાં આવી રહ્યો છે અને હવે બેગલેસ શિક્ષણની ગુજરાતમાં નવી શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. નિકુલ જોડાયેલા રહેશો અને અમદાવાદમાં ફરી એક વખત દબાણ પર ગેરકાયદેસર દબાણ પર તંત્રનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું છે. આ અંગે વિગત આપશે નિકુલ પટેલ. જે બિલકુલથી ગેરકાયદેસર દબાણો અમદાવાદની અંદર દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યા છે તેવામાં એએમસી દ્વારા તમામ દબાણોને દૂર કરવા માટે કાર્યવાહી જે છે તે હાથ ધરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જે સરખેજ અને ફતેપુરા જે વોર્ડ છે તેની અંદર આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને જે વર્ષોથી ગેરકાયદેસર દબાણો જે તાણી બાંધ્યા હતા તે તમામ ઉપર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવ્યા છે. એએમસીની આ કાર્યવાહીમાં એએમસી દ્વારા જે છે તે પોલીસને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી અને પોલીસનો બંદોબસ્ત સાથે રાખીને આ દબાણો છે તે દૂર કરવામાં આવ્યા છે. બિલકુલ આભાર આપનો. અને દારૂ અને જુગારના દૂષણને ડામવા માટે પોલીસ કામ કરી રહી છે. રાજકોટ બાદ અમદાવાદમાં સતત બીજા દિવસે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા દરોડો પાડવામાં આવ્યો. તેમાં શું વિગતો સામે આવી છે, તમામ વિગત આપશે આશુતોષ. જી, સતત બીજા દિવસે સ્ટેટ મોર્નિંગ સેલે દરોડો પાડ્યો હતો. ગતરોજ રાજકોટમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. તો આજે કહી શકાય કે અમદાવાદમાં પણ મોટી કામગીરી જે છે તે એસએમસી દ્વારા કરવામાં આવી છે. એસએમસી દ્વારા છારાનગરમાં આ જુગારધામ ઉપર રેડ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 12 લોકોની જે છે ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને 2.90 લાખ રૂપિયા જેટલો મુદ્દામાલ જે છે તે પણ ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. પરંતુ 5 જે લોકો છે તેમની હજુ શોધખોળ જે ચાલી રહી છે કે કોણ જે આ જુગારધામ ચલાવતું હતું અને કેટલા સમયથી ચાલતું હતું, તે તમામ જે 5 લોકો છે તેમની હાલ કહી શકાય કે શોધખોળ ચાલુ છે. પરંતુ સ્ટેટ મોર્નિંગ સેલ જે છે તે બીજા દિવસે પણ એક્ટિવ રહ્યું હતું અને જુગારધામ પર રેડ પાડીને 12 લોકોની અટકાયત જે છે ધરપકડ છે એ કરાઈ છે. જી બિલકુલ આશુતોષ, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે. અને ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધીની વાતો મોટી કરાય છે, પરંતુ હકીકત શું છે તમને મને આપને બધાને ખબર છે. થોડા સમય પહેલા ગુજરાતમાં લઠ્ઠાકાંડમાં 40 કરતાં વધારે લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. અને વધુ એક વખત જે ખુલાસો સામે આવ્યો છે, રાજકોટમાં મધ્યપ્રદેશથી કઈ રીતે દારૂ લાવવામાં આવતો હતો, તેમાં શું મિલાવવામાં આવતું હતું, તમામ વિગત આપશે મયુર સરવૈયા. બિલકુલ કૃષ્ણા, ગઈકાલે રાજકોટમાં એસએમસી એટલે કે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં કુવાડવા વિસ્તારની અંદર મિની દારૂની ફેક્ટરી જે છે તે ઝડપાઈ છે, જેમાં ડુપ્લિકેટ દારૂ જે છે તે બનાવવામાં આવતો હતો. 4000 જેટલી દારૂની બોટલો જે છે તે એસએમસી દ્વારા પકડવામાં આવી હતી. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે કુવાડવા વિસ્તારમાં 250 મીટર દૂર પોલીસ સ્ટેશનથી જ આ ફેક્ટરી જે છે તે ઝડપાઈ છે. ગાંધીનગરથી જ્યારે એસએમસી અંધારા સ્થાનિક પોલીસને અંધારામાં રાખીને રેડ કરી અને 2 આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે, ત્યારે મહત્વની વાત છે કે સ્થાનિક રિપોર્ટ જે છે તે સામે આવ્યો છે. જ્યારે પોલીસે પ્રાથમિક રિપોર્ટની જો વાત કરીએ તો પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું છે કે જે આ દારૂ જે છે તે મધ્યપ્રદેશમાંથી લાવવામાં આવતો હતો, ત્યારબાદ જે છે તેમાં સ્પિરિટ જે છે તે મિક્સ કરવામાં આવતું હતું. એટલે કે આ સ્પિરિટ જે છે તે શરીરને કેટલું નુકસાનકારક હોઈ શકે છે, લઠ્ઠાકાંડ જેવી ભીતિ પણ સર્જાઈ શકે હતી. પરંતુ તે પહેલા જ એસએમસીએ જે છે કહી શકાય છે કે દારૂની ફેક્ટરી ઉપર રેડ પાડી અને 2 લોકોને પકડ્યા છે. જ્યારે સવાલ એ પણ થઈ રહ્યો છે કે મધ્યપ્રદેશથી રાજકોટ સુધી દારૂ કેવી રીતે પહોંચતો હતો અને સ્થાનિક પોલીસને 250 મીટર દૂર હતી છતાં પણ તેમને શા માટે ખબર ન પડી. ત્યારે મહત્વના સવાલ એ પણ થઈ રહ્યા છે કે રાજકોટના પોલીસ કમિશનર રાજુ ભાર્ગવ સામે જે ભાર્ગવ છે તેમે સ્થાનિક પોલીસ સામે કાર્યવાહી કરશે કે કેમ, તેમજ સસ્પેન્ડ સુધીના પગલાં લેવાશે કે કેમ. બિલકુલ આભાર આપનો. અને સગીર બાળકો સાથે આચરવામાં આવતા અપરાધને લઈને ઝીરો ટોલરન્સ નીતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે, જેમાં પોક્સો કેસ હેઠળ એક વ્યક્તિને 70 વર્ષની સજા આપવામાં આવી છે. આ અંગે વિગત આપશે કીર્તન પટેલ. દાહોદની જે લીમખેડા કોર્ટ છે એને ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે. વર્ષ 2021માં પોક્સો હેઠળ એક જે કેસ નોંધાયો હતો એનો વર્ષ 2022માં ચુકાદો આવ્યો છે અને કોર્ટે જે ઐતિહાસિક નિર્ણય આપ્યો છે એમાં જે આરોપી છે એને 20 વર્ષ જે આરોપી છે એને 70 વર્ષની સજા સંભળાવી છે અને 1 લાખ રૂપિયાનો દંડ કર્યો છે. આમ કોર્ટે આ જે એક કોર્ટનું આકરું વલણ અને જે ઐતિહાસિક ચુકાદો છે એ જે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ અથવા જે ગુના આચરે છે એ આરોપીઓ માટે ખૂબ કડક સંદેશો છે. બિલકુલ એક કડક સંદેશ સાથે અપરાધીઓમાં ડર ફેલાવવા માટે આ જરૂરી છે, પરંતુ આ સાથે વકીલે શું કહ્યું તે સાંભળીએ.
આજ રોજ અમારી એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ લીમખેડાના મહેરબાન સેશન જજ શ્રી BS પરમાર સાહેબ નાઓએ એક આરોપી વિક્રમભાઈ બાબુભાઈ નાયક નાઓએ સગીર બાળાને તેના ઘરમાંથી અપહરણ કરી તેની સાથે દુષ્કર્મ કરી અને ભાગી જતા તેનો કેસ નોંધાયેલો અને તેનો કેસ નામદાર કોર્ટમાં ચાલવા ઉપર આવતા એક જ વર્ષમાં આ કેસ ચલાવી એને એ કેસમાં IPCની વિવિધ કલમો હેઠળ નામદાર કોર્ટે તથા પોક્સો એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ કુલ 70 વર્ષની સજા અને 1,20,000 રૂપિયાનો દંડ ચૂકવવાનો નામદાર કોર્ટે ઐતિહાસિક ચુકાદો કરેલો છે. અને એક જ વર્ષની અંદર આટલી મોટી સજા આપવામાં આવી છે, ઐતિહાસિક ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર કેસ શું હતો જાણીશું હેમલ પંચાલ પાસેથી. ચોક્કસથી વાત કરીએ લીમખેડાની તો લીમખેડાની સેશન કોર્ટે એક ઐતિહાસિક ચુકાદો સંભળાવ્યો છે, જેની અંદર દુષ્કર્મ અને અપહરણના કેસની અંદર એક સૌથી મોટો ચુકાદો સંભળાવ્યો છે. પોક્સો તેમજ અપહરણની કલમ હેઠળ જે વિવિધ કલમો અંતર્ગત એક આરોપી જે છે તેને 70 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે અને સૌથી મોટો ઐતિહાસિક ચુકાદો લીમખેડા કોર્ટે સંભળાવ્યો છે, જેને એ આરોપી એક વર્ષ અગાઉ એક સગીર વયની બાળા હતી તેનું અપહરણ કરીને તે ઘરમાંથી એનું અપહરણ કરી અને તેની પર દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું. તે અંતર્ગત જેનો કેસ ચાલ્યો હતો અને એક વર્ષની અંદર જ આરોપીનો કેસ ચાલી જતા લીમખેડા કોર્ટે તેને 70 વર્ષની સજા તેમજ 1 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો. જી બિલકુલ હેમલ, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે. અને કોરોનાની પહેલી અને બીજી લહેરમાં આપણે જોયું હતું કે કોઈ એક વ્યક્તિને પરિવારમાં જો કોરોના આવે તો આખો પરિવાર એ ટેસ્ટ કરાવવા માટે પહોંચે છે સતર્કતાના ભાગરૂપે, અને લાંબી કતારો પણ આપણે જોઈ હતી. હજુ ભારતમાં કે ગુજરાતમાં એવી સ્થિતિનું નિર્માણ નથી થયું અત્યારે, પરંતુ તેમ છતાં લોકો જાગૃત થઈ રહ્યા છે, સામેથી ટેસ્ટ કરાવવા માટે નીકળી રહ્યા છે. આમાં કોરોના પોઝિટિવ નેગેટિવ માટેની એક કીટ આવે છે જે માયલેબ કંપની ને એબટ કંપની બનાવતી હોય છે. આમ રૂટીન એનું જે વેચાણ થતું હતું એ થતું હતું, હમણાં 10% વધારો થયો છે. લોકોમાં એક અવેરનેસ છે, ક્યાંક કોકને એક ઘરમાં થયેલો હોય તો એ લોકો જાતે હોમ ટેસ્ટિંગ કરી શકતા હોય છે અને એની અંદર લગભગ 70-80% જેટલું રિઝલ્ટ આવતું જ હોય છે. એટલે લોકો એની પર વિશ્વાસ રાખી અને એની ખરીદી કરતા હોય છે. અત્યારે માયલેબ કંપનીની અવેલેબલ છે અને એબટ કંપનીની છે. બે કંપનીની ઓલરેડી ખરીદી લોકો કરી અને જાતે ટેસ્ટ કરી શકે. અને કોઈ પણ સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તંત્ર, સરકાર તૈયાર થઈ રહી છે, સતર્ક થઈ રહી છે, પરંતુ જેને સૌથી વધારે સુરક્ષિત રાખવાની જવાબદારી છે એ બાળકો જ અત્યારે અસુરક્ષિત હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે બેદરકારી શાળાઓમાં સામે આવી રહી છે. આવો જ એક રિપોર્ટ જોઈએ. કોવિડને લઈને દહેશત વધી રહી છે અને સરકાર જે છે તે હરકતમાં આવી ગઈ છે. સ્કૂલમાં પણ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓ છે તેને સૂચના આપવામાં આવી છે કે તમામ શાળાએ આવતા બાળકો છે તેને ફરજિયાત માસ્ક પહેરાવવા અને તે લોકોનું ટેમ્પરેચર ચેક કરવું. મહત્વનું છે કે સ્કૂલમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ જે છે તે માસ્ક અથવા તો રૂમાલ સાથે નજરે પડી રહ્યા છે, તો કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ છે તે માસ્ક વગર જ નજરે પડી રહ્યા છે. સ્કૂલની બેદરકારી છે તે ચોક્કસ કહી શકાય, કારણ કે સંપૂર્ણપણે અમલ થવો જરૂરી છે. જો કોવિડનો કેર વધે તો ચોક્કસ જ બાળકો જે છે તે પહેલાં ભોગ બની શકે છે, કારણ કે તેમની ઇમ્યુન અને બાળકોને સુરક્ષિત રાખવા માટેની કવાયત શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. સુરતમાં શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા તમામ શાળા સંચાલકોને આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે. શું આદેશ આપવામાં આવ્યા છે એ સાંભળીએ. કોવિડને લઈને અત્યારે અમે એ પ્રોટોકોલ ફોલો કરાવી રહ્યા છે કે જેથી બધા જ વિદ્યાર્થીઓ કમ્પલસરી માસ્ક પહેરીને આવે, કેમ કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ તો તરત શાળામાં પોસિબલ નથી નાના બચ્ચાઓ છે. એટલે એક જ વસ્તુ અમારા માટે બહુ જ અસરકારક છે કે કમ્પલસરી માસ્ક પહેરાય. જેવી અમે સૂચના આપી બીજે દિવસે દરેક જ વિદ્યાર્થી માસ્ક પહેરીને આવી ગયા. અમે એવું કહ્યું છે કે જે વિદ્યાર્થીઓને ખાંસી, શરદી કે તાવ હોય તો એમને એ દિવસે શાળામાં નહીં આવવું, પરંતુ જે પણ અભ્યાસ હશે એ અમે એમને કરાવશું અને જરૂર લાગશે તો ઓનલાઈન પણ સ્ટાર્ટ કરશું. અને ચીન સહિત કેટલાક દેશોમાં અત્યારે કોરોના વિસ્ફોટ થયો છે, કોરોના કેર મચાવી રહ્યો છે. ભારતમાં આવી સ્થિતિનું નિર્માણ ન થાય, કોઈ પણ સ્થિતિ ઊભી થાય તો તેની પહોંચી વળવા માટે અત્યારે તંત્ર સતર્ક થઈ રહ્યું છે અને એના ભાગરૂપે જ આજે દેશના અનેક રાજ્યોમાં મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને એવી જ રીતે ગુજરાતમાં પણ અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં મોકડ્રીલ કરવામાં આવી. અમદાવાદ, વેરાવળ, વડોદરા અને દિલ્હીમાં હોસ્પિટલ્સમાં મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને તેમાં હોસ્પિટલનું તંત્ર કોરોનાને પહોંચી વળવા માટે કોઈ પણ સ્થિતિ સામે લડવા માટે કેટલું સતર્ક છે, કેટલું સક્ષમ છે, કેટલું સજ્જ છે તેની સમીક્ષા કરવામાં આવી.
અને એક તરફ મનસુખ માંડવિયા કે જેઓ દિલ્હીની સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં કેવી રીતે તૈયારીઓ થઈ રહી છે તેની સમીક્ષા કરી. આ તરફ ગુજરાતમાં પણ આરોગ્ય મંત્રી દ્વારા તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવી. આ તમામ વિગત આપશે કશિશ. જી કૃષ્ણા, જણાવી દઉં કે કોરોનાની સ્થિતિ વધુ વકરે નહીં. કોરોના ફરી એકવાર એવો જ કહેર ન મચાવી લે જેવો પહેલી બે લહેરમાં મચાવ્યો છે. તેના માટે હાલ સમગ્ર દેશમાં તંત્ર સજ્જ જોવા મળી રહ્યું છે. ખાસ કરીને આરોગ્ય તંત્ર સજ્જ જોવા મળી રહ્યું છે. દેશભરમાં આજે મોકડ્રીલ યોજવામાં આવી હતી. તમામ હોસ્પિટલોમાં આજે મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે સફદરગંજમાં કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા પણ મોકડ્રીલ હતી તેમાં હાજર રહ્યા હતા. સાથે હોસ્પિટલોના પણ સ્ટાફ હાજર રહ્યા હતા. રાજ્યમાં પણ આ જ પ્રકારની મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એલજી હોસ્પિટલ ખાતે પણ ડોક્ટર હસમુખ પટેલ કે જે ધારાસભ્ય છે તેઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે હોસ્પિટલનો તમામ સ્ટાફ, તમામ અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને એક તરફ જે આપણા ગુજરાતના આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ઋષિકેશ પટેલ તેમના દ્વારા પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે રસીની અછત એક તરફ હતી, પરંતુ કેમ રસીની અછત દેખાઈ રહી છે? કારણ કે પ્રિકોશન ડોઝ લેતા સમયે લોકો ઉદાસીન હતા અને એ ડોઝ એક્સપાયર ન થઈ જાય તે માટે એટલો જથ્થો મંગાવ્યો જ નહોતો. પરંતુ હવે 12 લાખ જેટલો ડોઝ મંગાવવામાં આવશે. 1 લાખથી વધુ બેડ તૈયાર છે અને વેક્સિનેશન પણ જલ્દીથી જલ્દી ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. વેન્ટિલેટર પણ હવે હોસ્પિટલે વેન્ટિલેટરથી પણ સજ્જ રાખવામાં આવશે. પૂરેપૂરી તૈયારીઓ રાજ્યભરમાં કોરોનાને માત આપવા માટે કરવામાં આવી રહી છે. જી કૃષ્ણ, બિલકુલ આભાર આપનો. અને સતર્કતા સાથે આ કોરોનાને લડવા માટેનું, કોરોનાને હરાવવા માટેનું એકમાત્ર શસ્ત્ર છે વેક્સિન. હવે નેઝલ વેક્સિનનું પણ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે નેઝલ વેક્સિન પણ ઉપલબ્ધ થશે. કેટલા રૂપિયામાં, તેની કિંમતો શું હશે, આ તમામ વિગત આપશે પ્રતિપાલ. જે ચોક્કસથી કૃષ્ણ રીતે આપણે જણાવ્યું કે કોરોનાનો કાળ જે આપણે 2 વર્ષ ઉપરનો સમય થઈ ગયો છે અને ભોગવ્યો છે. ચોક્કસથી અત્યારે જે કોરોનાના કેસ છે તે ચોથી લહેરના ક્યાંક ભણકારા વાગી રહ્યા છે અને આજે પણ દેશમાં 169 કેસ જ્યારે નોંધાયા છે. ત્યારે કોરોનાને લઈને અલગ અલગ મોક ડ્રિલ પણ અલગ અલગ રાજ્યોમાં યોજવામાં આવી હતી અને કેન્દ્ર સ્વાસ્થ્ય મંત્રી જે છે તેઓના દ્વારા પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે ચોક્કસથી કોરોનાથી ડરવાનું નથી, પરંતુ સતર્ક રહેવાનું છે. અને જે રીતે અત્યારે વેક્સિનની વાત આવે તો ચોક્કસથી કોવેક્સિન તેમજ કોવિશિલ્ડ તો અત્યારે આપણે આપતા થતા જે નિડલથી આપવામાં આવતી, એટલે કે સોયથી આપવામાં આવતી હતી, તેના કારણે ઘણા લોકો જે છે તે ડરતા પણ હતા. કારણ કે ઘણા લોકો સોયથી ડરતા હોય છે, એના કારણે તેઓ વેક્સિન પણ નહોતા લેતા. ત્યારે નેઝલ વેક્સિન અત્યારે હાલમાં અવેલેબલ થઈ ગઈ છે. નેઝલ વેક્સિનની જો કિંમતની વાત કરવામાં આવે તો ખાનગી હોસ્પિટલમાં તે 800 રૂપિયામાં હવે આપવામાં આવશે અને સરકારી હોસ્પિટલમાં 325 રૂપિયામાં નેઝલ વેક્સિન અવેલેબલ કરાઈ છે. જી બિલકુલ પ્રતિપાર, આભાર આપનો. અને ચીનમાં કોરોના વિસ્ફોટ થયો છે. હાલત એટલી ભયંકર થઈ છે કે લોકોને હોસ્પિટલમાં ફર્શ પર જ સારવાર આપવી પડી રહી છે. લોકોને સારવાર નથી મળી રહી. દવાઓ માટે લાંબી કતારો લાગી રહી છે. ચીનમાં સતત ચીમનીઓ ધબકી રહી છે કારણ કે કોરોનાને લઈને લાગેલા તમામ પ્રતિબંધો હટ્યા બાદ કોરોના વિસ્ફોટ થયો છે અને કોરોનાના આંકડા ચીન છુપાવી રહ્યું છે. શરૂઆતમાં આંકડા છુપાવ્યા અને ત્યારબાદ જાહેર કરવાના જ બંધ કરી દીધા. પરંતુ જે વુહાન શહેરથી કોરોનાની શરૂઆત થઈ હતી અને ત્યારબાદ દુનિયાના અનેક દેશોમાં પહોંચ્યો હતો, આગામી 90 દિવસ ચીનમાંથી ખૂબ ભારે હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. 90 દિવસમાં 90 કરોડ કેસ સામે આવે છે તેવું પણ કહેવાય રહ્યું છે. ચીનમાં જે ઝીરો ટોલરન્સ પોલિસી હતી કોવિડને લઈને એ હેવી હટી અને એની સાથે જ સંક્રમણ વધવાનું શરૂ થઈ ગયું. વિશેષજ્ઞો કહી રહ્યા છે કે બીજું વુહાન બની શકે છે ચીનના આ જ વુહાન શહેરથી કોરોના વિસ્ફોટ થયો હતો. કોરોનાની લહેરની શરૂઆત થઈ હતી અને દુનિયાના અનેક દેશોમાં આ ભયાનક વાયરસ પહોંચી ગયો હતો, જેમાં લાખો કરોડો લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા. ચીનમાં ફરી એ ભયાનક સ્થિતિનું પુનરાવર્તન થઈ રહ્યું છે. વિગત આપશે કેયુર રાવલ. જી કૃષ્ણા, જણાવી દઈએ કે ખૂબ જ ખતરનાક સમાચાર કહી શકાય કે જે જગ્યાએથી કોરોનાનું ઉદ્ભવ સ્થાન થયું હતું, વુહાનથી જે આ વાયરસ નીકળેલો હતો અને આખા વિશ્વની અંદર કહેર મચાવી રહ્યો છે. ફરી એકવાર એક ખતરનાક સમાચાર એવા આવી રહ્યા છે કે ત્યાં આગળ અસંખ્ય કરોડો કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે અને ફરી એકવાર ચીન મોટી ભૂલ કરવા જઈ રહ્યું છે. તે આટલા બધા કેસ હોવા છતાં પણ તમામ પ્રતિબંધો ધીરે ધીરે હટાવાઈ રહ્યા છે અને લોકોને ખુલ્લી છૂટ આપી દેવામાં આવી છે. શરૂઆત એમને આંતરરાષ્ટ્રીય જે ફ્લાઇટનો પ્રતિબંધ હતો તે પહેલાં હટાવી દીધો છે અને એમના નાગરિકોને બીજા દેશની અંદર જવા માટે પણ છૂટ આપી દેવામાં આવી છે. એટલે કે કોરોના પોઝિટિવ વ્યક્તિ પણ ટ્રાન્સફર હવે મુસાફરી કરી શકે છે. એ સિવાય પણ એમના સિટીઝની અંદર જે પ્રતિબંધો હતા તે હવે ધીરે ધીરે હટાવાઈ રહ્યા છે. એટલે કે એક ખરાબ સમાચાર કહી શકાય. એના કારણે જે સ્પ્રેડ છે, વિશ્વ લેવલે કોરોનાના સ્પ્રેડ છે વધી શકે છે. થોડા દિવસોમાં આપણે જોઈ શકીશું કે બંને દેશોની અંદર આના કારણે કેસમાં વધારો જોવા મળી શકે છે. ગાંધીનગરમાં કુડાસણમાં હુક્કાબાર ઝડપી લેવામાં આવ્યું છે અને આ સાથે 3 લોકોની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ગાંધીનગરના કુડાસણમાં એસઓજીએ રેડ પાડી અને 3 લોકોની ધરપકડ કરી છે. હુક્કાબાર ઝડપી પાડ્યું છે. હુક્કાબાર પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ તેમ છતાં અવારનવાર હુક્કાબાર ચાલતા હોય તેવી ઘટનાઓ સામે આવતી રહી છે. મોબાઈલ સહિતના હુક્કાબાર સંબંધિત સામગ્રી પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે. ગાંધીનગરના કુડાસણમાં જ એસઓજી દ્વારા રેડ પાડવામાં આવી હતી, દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો અને તેમાં 3 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
હુક્કા સહિત હુક્કાની અન્ય સામગ્રી પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે અને કઈ રીતે આ હુક્કા બાર ચાલતું હતું તે ખરેખર ખૂબ જ ચોંકાવનારું છે, કારણ કે હવેલી કેફેની આડમાં આ હુક્કા બાર ચલાવવામાં આવતું હતું. આ પહેલા પણ આવી ઘણી બધી ઘટનાઓ સામે આવી ચૂકી છે કે જ્યાં કેફે ચલાવવામાં આવતું હોય છે પરંતુ અંદર તેમાં હુક્કા બાર ચાલતું હોય છે અને તેના પર રેડ પાડવામાં આવે છે. ગાંધીનગરના કુડાસનમાં વધુ એક વખત એસઓજીએ રેડ પાડી અને 3 લોકોની ધરપકડ કરી છે. કેફેની આડમાં આ હુક્કા બારને ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે. વધુ વિગત સાથે સંવાદદાતા હિરેન રાવલ જોડાઈ ગયા છે. ગાંધીનગરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા કુડાસણની અંદર ગાંધીનગર એસઓજીએ રેડ કરી છે અને આ કેફેની આડમાં હુક્કાબાર ચલાવવામાં આવતું હતું, જેની અંદરથી પોલીસે હુક્કાબારમાંથી મોબાઈલ સહિત હુક્કા માટે વપરાતી અત્યારનું મશીન, કોલસો, અલગ અલગ ફ્લેવરની હુક્કા છે એ પણ ત્યાંથી આને જપ્ત કરી છે અને ગાંધીનગર પોલીસે 3 લોકોની ધરપકડ કરી હજુ તપાસ વધારે હાથ ધરી છે. જી બિલકુલ, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે. તો મોબાઈલ સહિતની હુક્કાબાર સંબંધિત સામગ્રી આ હુક્કાબારમાંથી જપ્ત કરવામાં આવી છે. ગાંધીનગરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા કુડાસણમાં એસઓજી દ્વારા રેડ પાડવામાં આવી હતી. આ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ. પહેલા અમદાવાદના એસજી હાઈવે પરથી આવી રીતે રેડ પાડવામાં આવતી હતી અને હુક્કાબાર ઝડપવામાં આવતા હતા, લોકોને ધરપકડ કરવામાં આવતી હતી અને હવે ગાંધીનગરમાં આવું હુક્કાબાર ઝડપાયું છે જે હવેલી કાફેની આડમાં ચલાવવામાં આવતું હતું. આ સંબંધિત સામગ્રી પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે. અને જેની લાંબા સમયથી રાહ જોવામાં આવી રહી હતી તે પોલીસ ભરતીને લઈને મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે, કારણ કે આ ભરતીની પ્રક્રિયા જાન્યુઆરીની શરૂઆતથી શરૂ કરવામાં આવશે અને ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં તે પૂર્ણ થઈ જશે પોસ્ટિંગ સંબંધિત તમામ કામગીરી. આ અંગે વિગત આપશે મનીષ પરમાર. બિલકુલ, વાત કરીએ તો જે રાહ જોવાઈ રહી હતી પોલીસ પોસ્ટિંગની, તો વાત કરીએ તો જાન્યુઆરીના જે કહેવાય કે અંત સુધી નિમણૂક પત્ર આપી દેવામાં આવશે અને ડિસેમ્બરના કહેવાય અંત સુધી જે કહેવાય કે જે સપ્તાહમાં નિમણૂક પત્ર પણ આપી દેવામાં આવશે અને ભરતી કરી દેવામાં આવશે. એટલે જે આજે ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીની જે કહેવાય કે ઉચ્ચ અધિકારી સાથે બેઠક બોલાવવામાં આવી તેમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે આ તમામ જે પ્રક્રિયા છે તે કહેવાય કે NIC સોફ્ટવેર દ્વારા કરવામાં આવશે. એટલે કહેવાય કે રાજ્યના જે 10,000 કર્મચારી છે તેમને તમામને જાન્યુઆરીમાં કહેવાય કે નિમણૂક પત્ર અને ડિસેમ્બર સુધીમાં આ તમામની ભરતી કરી દેવામાં આવશે તેવા સમાચાર આજે મિટિંગ બેઠી હતી અને હાલ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે મિટિંગમાં. જી મનીષ, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે. અને ડિસેમ્બરના અંતમાં હવે કડકડતી ઠંડી પડવાની શરૂઆત ગુજરાતમાં પણ થઈ ગઈ છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી સમય માટે શું આગાહી કરાઈ છે, જાણીએ જિજ્ઞાસા પાસેથી. બિલકુલ કૃષ્ણા, છેલ્લા 2-3 દિવસથી રાજ્યમાં ઠંડીનો વર્તારો જોવા મળી રહ્યો છે અને હજુ પણ આગામી સમયમાં વધુ કડકડતી ઠંડીનો સામનો રાજ્યવાસીઓએ કરવો પડશે. ખાસ કરીને આગામી 2 દિવસ હાડથી જેવટી ઠંડી પડશે. 31મી ડિસેમ્બરની ઉજવણીમાં પણ લોકોએ ઠંડીનો સામનો કરવો પડશે અને જાન્યુઆરીના પ્રથમ વીકમાં પણ સારી એવી ઠંડી પડશે. હવામાન વિભાગ તરફથી આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ઉત્તર ભારતમાં ફૂંકાઈ રહેલા ઠંડા પવનોને કારણે રાજ્યમાં પણ ઠંડીનું જોર વધ્યું છે અને આજે પણ નલિયામાં સૌથી ઓછું તાપમાન નોંધાયું છે. કચ્છના નલિયામાં આજે 5.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. આ તરફ બનાસકાંઠાના ડીસામાં પણ 8.9 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. રાજ્યના અલગ અલગ મહાનગરોમાં પણ 10 થી 12 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન નોંધાયું છે. અમદાવાદની આજ વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં તાપમાનનો પારો 12 ડિગ્રી રહ્યો હતો. રાજકોટમાં તાપમાનનો પારો 10 ડિગ્રી રહ્યો હતો. જોકે હજુ પણ આગામી સમયમાં હાડથી જેવતી ઠંડીનો સામનો લોકોને કરવો પડે છે. અને સૌથી સારી બાબત એ છે કે કૃષ્ણા, 1 વીક પહેલાં જ્યારે માવઠું રાજ્યમાં હતું અને છૂટું છવાયું વરસાદ ક્યાંક ક્યાંક નોંધાયો હતો, જેના કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં હતા. રવિ સિઝનને પૂરતી ઠંડીની જરૂર હોય છે, જે ઠંડી અત્યાર સુધી નહોતી પડી રહી. જો કે હવામાન વિભાગ દ્વારા હવે આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને રાજ્યમાં હવે જ્યારે સારી ઠંડીની શરૂઆત થઈ છે ત્યારે ધરતીપુત્રોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે રવિ સિઝનમાં પાક માટે જે જરૂરિયાત ઠંડીની હોય છે એ ઠંડી હવે પડી રહી છે. બિલકુલ જિજ્ઞાસા, આભાર આપનો. અને એવું નથી કે માત્ર ગુજરાતમાં શીતલહેર ફરી વળી છે. વિશ્વભરના દેશોમાં ઠંડીને લઈને શું સ્થિતિ છે, જોઈએ આ રિપોર્ટ. આર્કટિક બ્લાસ્ટના પગલે આવેલા બોમ્બ સાયક્લોનની સૌથી વધુ અસર અમેરિકામાં થઈ છે. બરફના તોફાનના કારણે અનેક લોકો બેઘર બન્યા છે. લાખોની સંખ્યામાં લોકો પ્રભાવિત થયા છે. 50થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. સુરક્ષા તંત્ર બચાવ કાર્ય માટે કામે લાગી ગયું છે, પરંતુ ઠેર ઠેર તબાહીના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. લોકોને ઘરોની બહાર ન નીકળવા સૂચના અપાઈ છે. ન્યૂયોર્કના બફેલો શહેરમાં સૌથી વધુ લોકો મોતને ભેટ્યા છે. તો બરફના તોફાનથી જાપાન પણ બાકાત નથી.
ભારે બરફવર્ષાના કારણે અહીં 17થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. જાપાનમાં હિમવર્ષાના કારણે 90થી વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. જાપાનમાં 20,000થી વધુ ઘરોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાયો છે. ટ્રાફિક, ટ્રેન અને હવાઈ સેવાને ભારે અસર પહોંચી છે. તો કેનેડામાં પણ હિમવર્ષાએ તબાહી મચાવી છે. લોકોના ક્રિસમસના પ્લાન્ટ બર્ફીલા તોફાનોમાં ઉડી ગયા છે. ભારે તોફાનના કારણે એરપોર્ટ ઠપ થઈ ગયા છે, તો હજારો લોકો માર્ગો પર જ ફસાઈ ગયા હતા. ટ્રેન વ્યવહારને પણ ભારે અસર પહોંચી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. અને આ સાથે જ વોર રૂમમાં હાલ બસ આટલું. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.